Alam dukaram Sundaragolalam Uravanamalam Nayana Visaram Dukaram Vrundavana Chandram Manandakandam Paramanandam Dharanidharam Vrundavana Chandram Manandakandam Paramanandam Dharanidharam Vallabhaganashyamam Purnakamam Atyabhiramam Pritikaram Vallabhaganashyamam Purnakamam Atyabhiramam Pritikaram Bhajananda Kumaram Sarvasukhasaram Tattva Vicharam Brahmaparam Bhajadinda Kumaram Sarvasukhasaram Tattva Visaram Brahmaparam Bhajananda Kumaram Sarvasukhasaram Tattva Vicharam Brahmaparam Bhajananda Kumaram Sarvasukhasaram Tattva Visaram Brahmaparam Sundara Gopalam Uravanamalam Nayana Visalam Dukaram Shrundavana Chandram Manandakandam Paramanandam Dharanidharam Vallabhaganashyamam Purnakamam Atyabhiramam Pritikaram Bhajananda Kumaram Sarvasukhasaram Tattva Vicharam Brahmaparam Sundara Gopalam Uravanamalam Nayana Visalam Dukaram Vrundavana Chandram Manandakandam Paramanandam Dharanidharam Vallabhaganashyamam Purnakamam Atyabhiramam Pritikaram Bhajananda Kumaram Sarvasukhasaram Tattva Visaram Brahmaparam Dharamari Javadanam Nijitamadanam Ananda Sadanam Mukundadaram Om Jagrutiharam Vighna Viharam Paramodaram Shiraharam Vallabhapatapitam Tutayupamitam Karanavanitam Vibhudavaram Bhajananda Kumaram Sarvasukhasaram Tattva Visaram Brahmaparam Sopita Mukhadolam Yamuna Golam Nipatayatolam Sukadaharam Mukhamanditharenu Chalitavenu Vagitavenu Madhurasuram Vallabhamati Vimalam Shubhapadakamalam Nakarushiyamalam Timiraram Bhajananda Kumaram Sarvasukhasaram
तत्त्वविचारं ब्रह्म परं शिरमुकुटसुदेशं कुंसितकेशं नटवरवेशं कालवरं मायाकृतमनुजं अलधरयनुजं प्रतिहतनुजं वारहरं व्रजपालं शुभकसारं हितमनुकालं भाववरं भजनन्दकुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरम् इन्द्रियवरभासं प्रकटसुरासं कुसुमविकासं वंशीधरम् अधमनमतमानं रूपनिधानं कुतकलगानं सीतारं वल्लभमृदुहासं कुञ्जनिवासं विविधविलासं केलिकरं भजनन्दकुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरम् अतिपरप्रवीणं पालितदीनं भक्तादीनं कर्मकरं मोहनमतिधीरं फणिबलवीरम् अतपरवीरं तरलतरं वल्लभव्रजरमणं वारिजवदनं अलधरसमनं शैलधरं भजनन्दकुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरं जलधरद्वितीयङ्गं ललितत्रिभङ्गं बहुकृतरङ्गं रसिकवरं गोकुलपरिवारं मदनाकारं कुञ्जविहारं गूढतरं वल्लभव्रजचन्द्रं सुभगसुसन्दं कृतयानन्दं भ्रान्तिहरं भजनन्दकुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरं वन्दितयुगशरणं पावनकरणं जगदुद्धरणं विमलधरं कालीयशिरगमनं कृतिफणिनमनं तातिजयमनं मृदुलतरं वल्लभदुःखहरणं निर्मलशरणम् अशरणशरणं मुक्तिकरं भजनन्दकुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरम् આ ખૂણો નબળો છે થોડો આ
बरोबर ना. अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणा कृष्ण संन्यासं कर्मणां कृष्णं संन्यासं कर्मणा कृष्ण संन्यासं कर्मणां कृष्णं पुनर्योगं च संससि पुनर्योगं संससि पुनर्योगः संससि पुनर्योगं संससि संन्यासं कर्मणा कृष्ण पुनर्योगः संससि संन्यासं कर्मणां कृष्णं पुनर्योगं संससि यश्रेय एतयोरेकं एतयोरेकं यश्रेय एतयोरेकं यस्येयतयोरेकं यश्रेय एतयोरेकम् आश्रयेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चिता तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं यश्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं यस्येयतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम् अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यश्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं संन्यासं कर्मणां कृष्णं पुनर्योगं संससि यस्येयतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम् श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच संन्यास कर्मयोगच्च संन्यास कर्मयोगस्य संन्यास कर्मयोगच्च संन्यास कर्मयोगस्य निःश्रेयसकरावुभो 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 संन्यास कर्मयोगच्च निःश्रेयसकरावुभो संन्यास कर्मयोगस्य निःश्रेयसकरावुभो तयोस्तु कर्म संन्यासात् तयोस्तु कर्म संन्यासात् तयोस्तु कर्म संन्यासात् तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते कर्मयोगो विशिष्यते कर्मयोगो विशिष्यते कर्मयोगो विशिष्यते तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते संन्यास कर्मयोगच्च निःश्रेयसकरावुभो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते संन्यास कर्मयोगस्व निःश्रेयसकरावुभो तस्योस्तु कर्म संन्यासा कर्मयोगो विशिष्यते अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणा कृष्ण पुनर्योगः संससि यस्येयतयोरेकं तस्मै ब्रूहि सुनिश्चितम् श्री भगवान उवाच संन्यास कर्मयोगस्य निःश्रेयसकरावुभो तयोस्तु कर्म
संशयते कर्मयोगो विशिष्यते हरि ओम प्रमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणा कृष्ण पुनर्योगं च संससि यश्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चित। अर्जुन बोलो कृष्णम कर्मणाम संन्यास स पुनः। हे કૃષ્ણ, તમે એક બાજુ કર્મોના સંન્યાસના ત્યાગની અને વળી બીજી બાજુ યોગમ સંસિત યેતયો યત એટલે કર્મયોગની પ્રશંસા કરો છો, તો આ બંને સાધનોમાંથી જે એકમ સુનિશ્ચિત શ્રેય તત મેં બ્રૂહિ, બેમાંથી એક જે મારા કલ્યાણકારક માટે ચોક્કસપણે હોય તે મારા માટે કહો. શું કે છે? બે વાત કરો છો, બે નહીં, બેમાંથી એક વાત તમે કરો એમ ભગવાન કહે છે. આજે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા ચિંતન શરૂ થયું એનો 254મો દિવસ. ગઈકાલે આપણે ચોથા અધ્યાયને નમસ્કાર કર્યા. 42 શ્લોક હતા, એના 42 શ્લોકની અંદર સિંહમંગાલોકન આપણે કર્યું અને જોયું કે ભાઈ 42 શ્લોકમાં કઈ કઈ વાતો ભગવાને અને અર્જુન વચ્ચેનો સંવાદ થયો છે એનો વિચાર આપણે ગઈકાલે કર્યો. છેલ્લા શ્લોકમાં ભગવાને કહ્યું કે હે અર્જુન, માટે હૃદયમાં રહેલા આ અજ્ઞાત જનિત પોતાના સંશયને વિવેકરૂપી જ્ઞાન વડે તલવારથી છેદીને સમત્વરૂપ કર્મયોગમાં સ્થિત થઈ જા અને યુદ્ધ માટે તું ઊભો થઈ જા. આમ આપણે 42 શ્લોકમાં ગઈકાલે આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો. આજે આપણે 5મા અધ્યાયની શરૂઆત આજથી આપણે કરવાના છે. 29 શ્લોક છે, નાનો એવો અધ્યાય છે, પણ અર્જુનના પ્રશ્નથી આ શું કહેવાય અધ્યાયની શરૂઆત થાય છે. ભગવાને ચોથા અધ્યાયના 33માંથી 37મા શ્લોક સુધી કર્મો અને પદાર્થોના સ્વરૂપની ત્યાગ કરીને તત્વદર્શી મહાપુરુષની પાસે જઈને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની પ્રચલિત પ્રણાલી અર્જુનને સમજાવી. બરાબર, સમજાવી. અને તેને માટે ચોથા અધ્યાયના 34મા શ્લોકની અંદર અર્જુનને આજ્ઞા આપી કે હવે તારે યુદ્ધ કરવું જ પડશે એમ કે એમ આજ્ઞા આપી. તત્વજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની આ પ્રણાલીમાં કર્મોનો સ્વરૂપથી ત્યાગ કરીને એકાંતમાં પરમાત્મા તત્વનું મનન કરવું આવશ્યક છે. અર્જુનના મનમાં પહેલાં એ યુદ્ધરૂપી કર્મ ન કરવાનો ભાવ રહેતો હતો, કેમ કે તેઓ પોતાનું કલ્યાણ ચાહતા હતા અને યુદ્ધને પાપ સમજતા હતા. આથી અર્જુન એવું સમજો કે ભગવાન મારા માટે આ રીતે કર્મોના સ્વરૂપથી ત્યાગ કરીને જ્ઞાન પ્રાપ્તિને માટે સાધન કરવાનું કહે છે. પછી ચોથા અધ્યાયના 38મા શ્લોકમાં ભગવાને કહ્યું કે તે જ તત્વજ્ઞાનને સાધક કર્મયોગ દ્વારા અવશ્ય જ પોતાના આત્મામાં જ પ્રાપ્ત કરી લેશે. ભાવ એ છે કે કર્મયોગના સાધકને જ્ઞાન પ્રાપ્તિને માટે
બીજા સાધનોની તથા તત્વદર્શી મહાપુરુષની પાસે જઈને નિવાસ કરવાથી તને જ્ઞાન પ્રાપ્તિ થશે એવું ભગવાને પણ ચોથા અધ્યાયના શ્લોકની અંદર સમજાવ્યું. આથી સ્પષ્ટ રીતે તત્વજ્ઞાનની પ્રાપ્તિના કર્મયોગની વિશેષ રૂપે પ્રશંસા થઈ છે. આ રીતે અર્જુને ચોથા અધ્યાયને 33મા શ્લોકમાં જ્ઞાન પ્રાપ્તિ કરવાની પ્રચલિત પ્રણાલીની પ્રશંસા સાંભળી અને 34મા શ્લોકમાં વિધિ પદથી તે પ્રણાલીથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની પોતાના માટે વિશેષ આજ્ઞા આપી. પછી 38મા અને 41મા શ્લોકમાં કર્મયોગની પ્રશંસા સાંભળી. 42ના શ્લોકની અંદર ભગવાને અર્જુનને યોગમાતિષ્ઠ ઉત્તિષ્ઠ પદથી કર્મયોગની વિધિથી યુદ્ધ કરવાની આજ્ઞા આપી. આ રીતે જ્ઞાનયોગ અને કર્મયોગ બંનેની પ્રશંસા સાંભળીને તથા બંનેને માટે આજ્ઞા પ્રાપ્ત થતાં અર્જુન એ નિર્ણય કરી શક્યો નહીં કે આ બેમાંથી મારું કલ્યાણ શેમાં છે. ભગવાને આડી અવળી ઘણી બધી વાત કરી. ક્યારેક સંન્યાસ યોગની પ્રશંસા કરે, ક્યારેક કર્મયોગની. એટલે આ ગૂંચવાડાની અંદર અર્જુન એ નક્કી કરી શક્યો નહીં કે જ્ઞાન યોગથી મારું કલ્યાણ છે કે કર્મયોગથી મારું કલ્યાણ. એ અર્જુન આટલું ભગવાન પાસેથી સાંભળ્યા પછી, સંવાદ થયા પછી, ચર્ચા કર્યા પછી એના મગજમાં એક વાત નક્કી થઈ ગઈ કે ભગવાન તો આડી હવળી વાતો કરી અને મને ગૂંચવણમાં નાખતા હોય એવું લાગે છે. એટલે અહીંયા અધ્યાયની શરૂઆતમાં જ આ ચોથા અધ્યાયની વાતો સાંભળ્યા પછી પરબારું જ ભગવાનને પૂછી લીધું કે ભગવાન તમે ક્યારે કર્મયોગની પ્રશંસા કરો છો, ક્યારે સંન્યાસ યોગની પ્રશંસા કરો છો. આ બેમાંથી મારા મનની અંદર એવો ગૂંચવાડો ઊભો થયો છે કે હું ન ઘાટનો રહ્યો કે ન ઘરનો રહ્યો કે મારી આવી સ્થિતિ થઈ છે. તેથી હે ભગવાન, આ બેમાંથી મારું કલ્યાણ શેમાં છે ને એ વાત તમે મને સમજાવો. એમ કરીને ભગવાનને અર્જુને આ શ્લોકની અંદર પ્રશ્ન પૂછી નાખ્યો. હું પૂછ્યો? સંન્યાસમ કર્મણા કૃષ્ણમ પુનર્યોગં સંસસી યશ્રેય એતયોરેકમ તન્મે બ્રૂહિ સુનિશ્ચિત. આમાં મારી બુદ્ધિ કાંઈ નિશ્ચિત કામ કરતી નથી. તમે આડી હવળી બહુ વાત કરો છો. ક્યારેક યોગની પ્રશંસા કરો છો, ક્યારેક કર્મયોગની કરો છો, ક્યારેક સંન્યાસ યોગની. આમ કરી અને મારી બુદ્ધિને આવી તમે તેથી મારું કલ્યાણ શેમાં છે, મારું હિત શેમાં છે, મારું શ્રેય શેમાં છે ને એ ભગવાન તમે મને કહો. આમ કરી અને સુંદર મજાનો એક પ્રશ્ન અર્જુને ભગવાનને પૂછી નાખ્યો. અર્જુન કહે છે કે હે કૃષ્ણ, તમે એક બાજુ કર્મના સંન્યાસના ત્યાગની વાત કરો. શું કહે છે? એક બાજુ કર્મના સંન્યાસના ત્યાગની વાત કરો છો, અર્જુનનો આ પ્રશ્ન છે. અને બીજી બાજુ કર્મયોગની પ્રશંસા કરો છો. આ બંને સાધનોથી જે એક ચોક્કસપણે કલ્યાણકારી હોય તે તમે મને સમજાવો. બેય નહીં, બેમાંથી એક જે વધારે કલ્યાણકારી હોય ને એ વાત તમે મને સમજાવો. આમ કરીને 5મા અધ્યાયની અંદર અર્જુનના પ્રશ્નથી આ અધ્યાયની શરૂઆત થાય છે. આપણે 5મા અધ્યાયની શરૂઆત કરી રહ્યા છીએ. આ બહુ માંગલિક અધ્યાય છે. 5નો આંકડો ખૂબ જ માંગલકારી, પુણ્યશાળી અને દિવ્ય આંકડો છે. કોઈ પણ જગ્યાએ જાઓ અને 5નો આંકડો ખોલો તો એમાંથી ઘણું તત્વજ્ઞાન, ઘણી વાતો આપણે 5ના આંકડામાંથી આપણને મળતી રહેલી છે. 5માં ભગવાન છે એટલે પંચાયતન પૂજા આવી ને. 5 શંકરાચાર્ય જે પંચાયતન આપને પૂજા આપી, શિવ, હરિ, અંબા, ભાસ્કર અને ગણપતિ, આ જે 5 જે વાતો છે ને એ પંચાયતન પૂજા આવી. એટલે એમાં આંકડો કયો આવ્યો? તો કે 5નો. આપણે અધ્યાય કયો શરૂ કર્યો છે? 5. તેથી 5મો આંકડો પુણ્યશાળી છે, માંગલ્ય છે અને આવી રીતનો દિવ્ય છે. તેથી 5માં ભગવાન છે
તેને જ ગામડામાં પંચાયત કહેતા હતા. જૂનાગઢમાં શું કહેતા કે ગામના 5 બુદ્ધિશાળા સારા સજ્જનો પ્રામાણિક માણસો હોય ને એની આ એક પંચાયત બનાવે અને એમાં જે કાંઈ નાના મોટા નિર્ણયો લેવાના હોય ને એ પંચાયત એના નિર્ણયો લેતી હતી. તેથી પંચાયત કહે છે 5 બુદ્ધિમાન લોકો ગામને સલાહ સૂચન જૂના કાળમાં આપતા હતા. 5માં ભગવાન છે એવી આપણામાં માન્યતા છે. પંચાયતનમાં પણ 5 દેવતાઓ છે. તેથી જ આદ્ય ગુરુ શંકરાચાર્ય આપણને આ પંચાયતન પૂજા આપી. આદ્ય ગુરુ જે શંકરાચાર્ય થઈ ગયા એ સમાજની અંદર સાંપ્રદાયિક ઝઘડાઓ ન થાય એના માટે શંકરાચાર્ય 5 ભગવાનને એક સાથે રાખીને એની પૂજનની વિધિ આપને સમજાવી. એમાં આખા દુનિયાના બધા 33 કોટી જે દેવતાઓ છે ને એ 33 કોટી દેવતાઓ એ પંચાયતન પૂજાની અંદર આવી જાય છે એવું આપણે આદ્ય ગુરુ શંકરાચાર્ય સમજાવ્યું. શિવ એટલે શિવને માનવાવાળો એક પણ વર્ગ છે કે નહીં? મોટો વર્ગ શિવને માનવાવાળો. પછી હરિમાં વિષ્ણુ આવે, કૃષ્ણ આવે, રામ આવે, એને માનવાવાળો પણ ભારત અને વિશ્વની અંદર એક મોટો વર્ગ છે. શિવ, હરિ, અંબા એટલે માતાજી હોય. આજના લેટેસ્ટ માતાજીથી શરૂઆત કરી અને અંબાજી માતા સુધીને જેટલા માતાજી આવ્યા એ માતાને માનવાળો પણ સમાજમાં એક વર્ગ છે. ગણપતિને પણ પૂજા કરવાળો, ગણપતિની પણ ધારણા કરવાળો છે. અને એક વર્ગ એવો છે કે જીવતા જાગતા દેવને રોજ નમસ્કાર કરે છે અને એ છે સૂર્ય. એટલે એ પંચાયતન પૂજાની અંદર આ 5 દેવતાઓ આવે છે. તેથી 5નો આંકડો ખૂબ જ કલ્યાણકારી છે, મંગળકારી છે અને આપણને કાંઈક આ 5ના આંકડામાંથી કંઈક નવી દ્રષ્ટિ આપણે આપે છે. તેથી વિષયો પણ 5 છે. કેટલા? શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ. આ 5 વિષયો થયા કે નહીં? અને રસ અને ગંધ, કર્મેન્દ્રિયો અને જ્ઞાનેન્દ્રિયો પણ 5માં છે. 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય અને 5 આ 5નો આંકડો શું ખૂબ જ કલ્યાણકારી, મંગલકારી છે એમ આપણા શાસ્ત્રો કહે છે. તેથી રસ અને ગંધ, કર્મેન્દ્રિય અને જ્ઞાનેન્દ્રિય પણ 5 છે. 5નો આંકડો બહુ જ સરસ છે એમ પાંડુરંગ શાસ્ત્રી પોતાના પ્રવચનમાં ઘણીવાર જ્યારે આ શ્લોક ઉપર જ્યારે દાદા પ્રવચન આપતા હોય ને ત્યારે એમાં આ વાત સમજાવે છે. આ 5મા અધ્યાયની શરૂઆતમાં અર્જુન ઉવાચથી થાય છે. શરૂઆત ક્યાંથી થાય? અર્જુન ઉવાચ સંન્યાસમ કર્મણા કૃષ્ણમ પુનર્યોગંસ સંસસી યશ્રેય એતયોરેકમ તન્મે બ્રૂહી સુનિશ્ચિત. ભગવાન, હું એકદમ મનની અંદર ગૂંચવાઈ ગયો છું. એક બાજુ કર્મની પ્રશંસા કરો છો, બીજી બાજુ સંન્યાસની પ્રશંસા કરો છો. મારા કલ્યાણ માટે જે યોગ્ય હોય તે બેમાંથી એક વાત કરી અને મારું કલ્યાણ શેમાં છે એનું તમે મને માર્ગદર્શન આપો. અર્જુનના પ્રશ્નથી શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના 5મા અધ્યાયની શરૂઆત થાય છે. તેથી આ શ્લોકની શરૂઆતમાં જ અર્જુન પ્રશ્ન ઉઠાવે છે કે સંન્યાસમ કર્મણો કૃષ્ણમ પુનર્યોગસ સંસસી. સંસસી એટલે તમે પ્રશંસા કરો, બંનેની પ્રશંસા તમે કરો. સંસસી એક શબ્દ અહીંયા અર્જુને આ શ્લોકમાં વાપર્યો છે. એનો અર્થ કે બંનેની તમે પ્રશંસા કરો છો, બેની વારંવાર તમે આવી રીતની ગુણગાન ગાઓ છો. પણ મારા માટે બેમાંથી એક કયું કલ્યાણકારક છે ને એ તમે મને એટલે કે પહેલાં તમે કર્મ પહેલાં તમે કર્મ સંન્યાસની પ્રશંસા કરી અને હવે કર્મયોગની પ્રશંસા કરો છો. યશ્રેય એતયા એકમ યત શ્રેય. બેમાંથી એક હોય ને ભાઈ, એ તમે મને વાત કરો. આમાં 2 વાત કરીને મારું મન બરાબર થોડુંક આવી રીતનું થઈ ગયું છે એમ બહુ સરસ રીતે અહીંયા ભગવાન સમજાવવાનો. અર્જુનનો પ્રશ્ન બરાબર છે કે બેમાંથી એક વાત કયો ભાઈ. વચ્ચે સંન્યાસના લક્ષણો ભગવાને દેખાડ્યા છે અને ત્યાર પછી આતિષ્ઠ ઉત્તિષ્ઠ ભારત કર્મ કરવા ઊભો થાય એમ પણ કહ્યું છે. આવું સાંભળીને અર્જુન થોડો મૂંઝાયેલો દેખાય છે. ભગવાન, તમે શું કહો છો
એક વખત સંન્યાસની પ્રશંસા કરવા લાગ્યા એટલે કર્મ કરવા બાબત ગડબડ મારી વધી ગઈ છે. મારો સંશય ધીમે ધીમે વધતો જાય છે. તેથી આ સંશયને છેદવા માટે તમે બેમાંથી એક વાત નિશ્ચિત કરીને કહો કે મારું કલ્યાણ શેમાં? પ્રશ્ન બરોબર છે કે મારું કલ્યાણ શેમાં છે? સંન્યાસમ કૃષ્ણ આમ કર્મ સંન્યાસ કે કર્મયોગ આની ગડમથલ ઊભી રહી તેવું તેના બોલવા પર લાગે છે. અર્જુન પહેલાં મૂંઝવાયેલો તો હતો જ, ઓછા નામે પોતે મૂંઝાયો છે એવું નાટક તે કરતો જ હતો. મૂંઝાઈ તો ગયો છે. ક્યારથી? કે જ્યારથી એની સામે પિતામહ ભીષ્મ અને ગુરુ દ્રોણ આવ્યા, લડવાની જ્યારે શરૂઆત થઈ ત્યારથી થોડોક મૂંઝાઈ ગયેલો તો દેખાય છે. ક્ષાત્ર ધર્મ કહે છે કે લડ. મૂંઝાયેલો એટલા માટે છે. ક્ષાત્ર ધર્મ કહે છે કે તું લડ, અને અંદરનો વૈશ્વિક માનવ ધર્મ કહે છે કે લડવાનું નથી. લડીશ તો કેટલાના ડોકા કાપીશ, કેટલો અધર્મ ઊભો થશે, કેટલી બહેનો વિધવા થશે, અને એનાથી આવી રીતની વર્ણશંકર પ્રજાઓ થશે, અને વર્ણશંકર પ્રજા થશે એટલે કોઈ ધાર્મિક કાર્ય કરી શકશે. આવી એની પ્રથમ અધ્યાયની અંદર જે દલીલો ભગવાન સામે જે કરી છે એનાથી થોડોક મૂંઝાયેલો તો છે. કર્મ કરું તો એનું પરિણામ આવું આવે ને આવે. તેથી ભગવાનને કહેશે કે ભગવાન મારે કર્મ કરવું નથી. હાથમાં ભિક્ષાનું પાત્ર લઈ અને 5 ઘેરે જઈ ભિક્ષાન દેહી કરી અને હું મારા પેટનો નિર્વાહ કરીશ, પણ મારે યુદ્ધ કરી અને હસ્તિનાપુરની ગાદી જોતવી નથી. એટલે થોડોક મૂંઝાયેલો તો છે જ. એટલે ગીતાકાર બહુ સ્પષ્ટ રીતે આપણે આ વાત સમજાવવા માગે છે. એક બાજુ શાસ્ત્ર ધર્મ કહે છે કે લડ, અને બીજો અંદર વૈશ્વિક માનવ ધર્મ કહે છે કે તું ન લડ. આ ગડમથલ અંતઃકરણમાં ચાલે છે. બે વિચારોની લડાઈ અર્જુનના મનમાં અત્યારે ચાલી રહી. ક્ષાત્ર ધર્મ સમજાવે છે કે લડ્યા વગર છૂટકો નથી, અને માનવ ધર્મ સમજાવે છે કે માનવ જો કીડીને પણ જો મારે તો પાપનો એ ભાગીદાર થાય છે, તો આ તો માણસોના ડોકા કાપવાના છે. એટલે અંદરથી આવી રીતનું અર્જુનના મનમાં ગડમથલો શરૂ થઈ ગઈ છે. તેથી મૂંઝાયેલો છે. માત્ર ધર્મ કહે છે કે લડ. તેમાં વળી ભગવાને 3જો અધ્યાય આખો કર્મયોગ પર કહ્યો. 4થા અધ્યાયની શરૂઆતમાં કર્મયોગનું મહત્ત્વ ભગવાને સમજાવ્યું, અને ત્યાર પછી પ્રત્યેક શ્લોકની અંદર કર્મ સંન્યાસને અનુકૂળ એવું ભગવાન બોલે છે. આ સાંભળીને પછી અર્જુન મૂંઝાઈ ગયો છે અને ભગવાનને સીધો જ પ્રશ્ન પૂછી નાખે. આવી રીતના કર્મયોગથી શરૂઆત કરી. ભગવાને પ્રથમ 3જા અધ્યાયમાં આખો કર્મયોગ એને સમજાવ્યો, અને કર્મયોગ સમજાવતા 4થા અધ્યાયની અંદર અહીંયા જ્ઞાનની ઉપાસના પણ સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. એટલે જ્ઞાન યોગ અને કર્મયોગ આ બંને વાતોની વચ્ચે અર્જુન થોડોક મૂંઝાઈ ગયેલો લાગે છે. તેથી ભગવાનને સીધો પ્રશ્ન પૂછી નાખે છે. હે કૃષ્ણ, તમે એક બાજુ કર્મના સંન્યાસની વાત કહો છો અને વળી બીજી બાજુ કર્મયોગની પ્રશંસા કરો છો, તો આ બંને સાધનોમાંથી જે એક ચોક્કસપણે કલ્યાણકારી હોય તે મને કહો. બસ મારું કલ્યાણ શેમાં છે? અહીંયા શ્રેય અને પ્રેય બે આ શ્લોકની અંદર અર્જુને શબ્દ વાપરા. યશ્રેય એટલે શ્રેય અને પ્રેય બે શબ્દ અર્જુને વાપરા. શ્રેય એટલે કલ્યાણનો માર્ગ, અને પ્રેય એટલે ભૌતિક વસ્તુ પ્રાપ્ત કરી અને ભોગવવાની જે ક્રિયા છે એને પ્રેય કહેવામાં આવે છે. એટલે પ્રેય તો એને ખબર જ છે કે પ્રેય કરવાનું હોય તો લડીને યુદ્ધ કરી અને દુશ્મનોને ઢાળીને હસ્તિનાપુરની ગાદી લઈ અને એના ઉપર સત્તા જમાવીને આપણે આ પ્રેય કરી શકીએ. એ તો એને ખબર છે. પણ અર્જુન અહીં ભગવાનને પૂછે છે એના કરતાં શ્રેય માર્ગ તમે મને બતાવો. યશ્રેય શબ્દ હોય, યશ્રેય યેતયો રેકમ, એમ આ અર્જુનનો પ્રશ્નની અંદર એક શબ્દ આ વાપરો છે. તેથી એટલે કે બીજું અર્જુનના મનમાં પણ એક વાત ચાલે છે કે ભગવાન પ્રસન્ન થયા છે એટલે કામધેનુ હાથમાં આવી ગયું.
કારણ કે ભગવાને બહુ સરસ રીતે આગલા શ્લોકમાં ચોથા અધ્યાયની અંદર અને ચોથા અધ્યાયના ત્રીજા શ્લોકમાં ભગવાને અર્જુનને કહી જ દીધું કે તું મને અતિશય પ્રિય છે, તું મારો ભક્ત છે અને તારું કલ્યાણ શેમાં છે એ મને ખબર છે. તેથી હું આ જે ગુઢ શાસ્ત્ર છે એ કોઈને કહેતો નથી, પણ તું મારો હૃદયસ્થ, આવો શબ્દ વાપરો, તું મારો હૃદયસ્થ છે ને એટલે હું તારા કલ્યાણની વાત કરું છું. એટલે અર્જુન વિચાર કરે છે કે ભગવાનને મને કહી તો દીધું કે આ ગુઢ શાસ્ત્ર હું અત્યારે સમજાવી. એટલે બીજું અર્જુનના મનમાં એ પણ એક વાત ચાલે છે કે ભગવાન પ્રસન્ન તો થયા છે, હું જેમ નચાવું જેમ કહું ને એમ હવે ભગવાનને કરવું પડશે એમ કે. બીજી વાત કામધેનુ કામધેનુ હાથમાં આવ્યા પછી તેને કોણ છોડે ભાઈ? એકવાર કામધેનુ હાથમાં આવી ગઈ પછી કોઈ છોડે નહીં. જ્યાં સુધી કામધેનુ લાત મારતી નથી ત્યાં સુધી તો આ આંચળોમાંથી દૂધ સૂચવાનું છે એમ સમજીને અહીંયા અર્જુને ભગવાનને પ્રશ્ન પૂછી નાખ્યો છે. ભગવાને આ કામધેનુ રૂપી મને આ એનું જે તત્વ છે એ તત્વના દરવાજા ખોલીને મને આવી રીતનું જ્ઞાન આપી દીધું છે. તેથી જ્ઞાન મેળવવા માટે જિજ્ઞાસા જોઈએ. જિજ્ઞાસા જોઈને પછી જ જ્ઞાન આપવાની જૂના કાળમાં એક પદ્ધતિ હતી. જિજ્ઞાસા હોય તેને જ જ્ઞાન મળે છે એમ અહીંયા આપણું શાસ્ત્ર આપણે સમજાવે છે. જ્ઞાન મેળવવા જિજ્ઞાસા મુખ્ય વાત છે. જનક રાજાને મળવા માટે તેમને ત્યાં કોઈ વખત યાજ્ઞવલ્ક ગયા છે. કારણ કે જનક રાજાની જે જનકપુરી છે એ જનકપુરીની અંદર ઘણીવાર અહીંયા દાદા પાંડુરંગ શાસ્ત્રી કહે છે કે જનક રાજાને મળવા માટે ઘણીવાર યાજ્ઞવલ્ક પણ એના દરબારની અંદર ગયા હશે. પણ યાજ્ઞવલ્કને પાછું જનક રાજાને એમ ન થવું જોઈએ કે આ મારા માટે વારંવાર અહીંયા આવે છે. તેથી અહીંયા યાજ્ઞવલ્કે એકાદ વાર અહીંયા પોતાના તપોની અંદર પણ અહીંયા જનક રાજાને બોલાવ્યા છે એવું શાસ્ત્ર કહે છે. કયા રસ્તે મારું શ્રેય કલ્યાણ થશે તે તમે કહો. શ્રેય એટલે જેમાં કલ્યાણ છે તે, અને પ્રેય નહીં. મને શું સારું લાગે છે તે હું તમને પૂછતો નથી એમ કે મને શું સારું લાગે છે એ પૂછતો નથી, પણ મારું કલ્યાણ શેમાં છે ને એ ભગવાન હું તમને પૂછી રહ્યો છું. પ્રેય પૂછવા માટે તમારી પાસે આવવાની જરૂર નથી. પ્રેય એટલે ભૌતિક સુખો મારે જો પ્રાપ્ત કરવાના હશે તો એના માટે મારે તમારી પાસે આવવાની જરૂર, કારણ કે હાથમાં ગાંડીવ લઉં ને એટલે હસ્તિનાપુર એવી તો હજારો આવી રીતે નગરીઓ મારા હાથમાં આવી જાય. પ્રેયની મને કોઈ ચિંતા નથી. પ્રેય માટે ભગવાન હું તમને પૂછતો નથી. શા માટે? યશ્રેય એતા એ રેકમ, એમ આ શ્લોકની અંદર બીજા ચરણની અંદર અર્જુનનો પ્રશ્ન છે કે ભગવાન હું તમને શ્રેય માટે, મારું કલ્યાણ શેમાં છે એને માટે પૂછી રહ્યો છું, પ્રેય માટે નહીં. શ્રેય પૂછવા માટે તમારી પાસે આવવાની જરૂર નથી. પોતાનું પ્રેય શેમાં છે તે અર્જુનને ખબર જ હતી. એમ પોતાનું પ્રેય એટલે ભૌતિક પદાર્થો કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરી શકાય એ તો અર્જુનને ખબર જ હતી. એમ કે સત્તા મળવી, વિત્ત મળવું, કીર્તિ મેળવવી, ફૂલનો હાર કે શાલ મળવી, આ બધું પ્રેયની અંદર આવે. પ્રેય અને શ્રેય બે શબ્દ ગીતાએ આ શ્લોકની અંદર વાપરવાનો પ્રયત્ન કર્યો. આ બે શબ્દોને આપણે સમજી લેવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. પ્રેય એટલે ભૌતિક વસ્તુ કેવી, પછી સત્તા છે, સંપત્તિ છે, વૈભવ છે, વિત્ત છે, આ જે બધું છે ને એ પ્રેયની અંદર આવે. અને શ્રેય એટલે પોતાના આત્માનું કલ્યાણ. મારે જ્યાં જવાનું છે ને ત્યાં હજારો વર્ષ સુધી હું શાંતિથી ટનાટન રીતે રહી શકું એના માટેના માર્ગની વાતને અહીંયા શ્રેય શબ્દ અહીંયા ગીતાકારે વાપર્યો છે. તેથી સત્તા મેળવવી, વિત્ત મેળવવું, કીર્તિ મેળવવી, ફૂલનો હાર કે શાલ મેળવવી, આ બધું તો પ્રેયમાં આવે છે. એ અર્જુનને બરોબર ખબર હતી. અને આવા કેટલાય રાજ્યો એણે એકલા હાથે કેટલી સંપત્તિ એકલા હાથે એકઠી કરેલી છે. એના માટે અહીંયા એનો પોતાનો પ્રશ્ન નથી. પ્રશ્ન કોનો છે તો કે કલ્યાણ, મારું કલ્યાણ શેમાં તે? ભવનું કલ્યાણ. ખાલી આ હસ્તિનાપુરમાં જ્યાં સુધી શાસન રહે અને જ્યાં સુધી અમે સત્તા ઉપર હોય ત્યાં સુધી કલ્યાણની વાત કરતો નથી. મર્યા પછી પણ મારું કલ્યાણ શેમાં છે
એ વાત અર્જુન ભગવાનને પૂછી રહ્યો છે એમ કે. તેથી પ્રેયમાં અર્જુનને ખબર છે આ પ્રેય તો સામે આવીને જ ઊભું છે. પ્રેય તો અર્જુનના હાથમાં હતું જ એમ. પ્રેય તો અર્જુનના હાથમાં હતું. તેથી ન કાંક્ષે વિજયમ કૃષ્ણ. આમ આગળ બોલ્યો છે, હું બોલ્યો, ન કાંક્ષે વિજયમ કૃષ્ણ ન ચ રાજ્યમ સુખાની ચ કિમનો રાજ્ય ન ગોવિંદ કિમનો ભોગે જીવી તેનવા. આ તો અર્જુન પહેલા જ અધ્યાયની અંદર બોલી ગયો છે. હું એકવાર ગાંડી હાથમાં લઈશ ને એટલે દુનિયાના બધા જ ભોગો મારા ચરણમાં આવીને પડવાના છે. એટલે મને અહીંયા પ્રેયની કોઈ અપેક્ષા નથી. એકવાર હાથમાં ગાંડી લીધું અને એનો ટંકાર કર્યો એટલે કૌરવોના હાડા ગગડી જવાના છે અને બધી સંપત્તિ મારી પાસે આવવાની છે. તેથી ભગવાન મને પ્રેયની કોઈ ચિંતા નથી. પ્રેય તો મારા હાથમાં જ છે, પણ મને શ્રેય એટલે મને કલ્યાણનો માર્ગ તમે મને બતાવો. જન્મ જન્માંતર સુધી મારો અને તમારો એક સાથે આવી રીતનો મેળ રહીએ, મિત્રતા રહીએ ને, એવો કોઈ માર્ગ જો હોય ને તો એ માર્ગ તમે મને બતાવો એમ કરીને ભગવાન. તેથી હે કૃષ્ણ, હું ન તો વિજય ઈચ્છું છું કે ન તો રાજ્ય કે ન સુખ, પણ હે ગોવિંદ, અમારે આવા રાજ્યનું શું પ્રયોજન છે અથવા આવા ભોગો અને જીવનથી પણ અમને શો લાભ છે? માટે અમને પ્રેય તો અમારા પગમાં આવીને ઊભું છે. તેથી કલ્યાણનો માર્ગ અહીંયા યશ્રેય યત યો રેકમ, એનો અર્થ થાય છે મને શ્રેયનો માર્ગ તમે બતાવો. બંને કદાચ શ્રેયના માર્ગ કલ્યાણકારી હશે, સંન્યાસ યોગ અને કર્મયોગ, પણ બંને વાતોથી મારી બુદ્ધિ ગડમથલમાં થવા લાગી છે. તેથી બેમાંથી એક રસ્તો તમે મને બતાવો અને મારું કલ્યાણ શેમાં છે એ તમે મને કહો, એવો પ્રશ્ન કરે છે. અર્જુનને વિત્ત, રાજ્ય, ભોગ, સુખ આ બધું અભરાએ ચડાવી દીધું. આમાંથી કાંઈ મારે જોતું નથી. ભગવાન પણ એને વારંવાર કહેશે કે ભાઈ તું ઊઠ, ઊભો થા, હાથમાં હથિયાર લે અને લડવાની તૈયારી કર. અને લડતા જો તું મૃત્યુ પામીશ તો તને સ્વર્ગ મળશે અને હસ્તિનાપુરની ગાદી તારા હાથમાં છે. હતોવા પ્રાપ્યસી સ્વર્ગ. આગલા અધ્યાયમાં, ત્રીજા અધ્યાયમાં ભગવાને કીધું છે. કર્મયોગ સમજાવતી વખતે ભગવાન અર્જુનને કહેશે કે હતોવા પ્રાપ્યસી સ્વર્ગ જીતવા વા ભોક્ષમય તસ્મા દુતિષ્ઠ કોંતેય યુદ્ધાય કૃત નિશ્ચય. હે કુંતી પુત્ર અર્જુન, તારા માટે યુદ્ધ એ જ કલ્યાણ છે. હતોવા પ્રાપ્યસી સ્વર્ગ, યુદ્ધની અંદર કુરુક્ષેત્રમાં કૌરવની સામે લડતા જો તું મૃત્યુ પામીશ તો તારા માટે હતોવા પ્રાપ્યસી સ્વર્ગ. શું કહે છે? તારા માટે સ્વર્ગ તૈયાર છે. હતોવા પ્રાપ્યસી સ્વર્ગ જીતવા વા ભોક્ષ્યમય. મહિમ એટલે પૃથ્વીનું રાજ્ય. કેવું? ખાલી એક હસ્તિનાપુરનું મહિમ શબ્દ વાપરેલું છે ગીતાકારે. અહીં ભગવાન પોતે જ બોલે છે. બરાબર. મહિમ એટલે એનો અર્થ થાય છે આ પૃથ્વી ઉપરનું જે સમગ્ર રાજ્ય છે ને, એ સમગ્ર રાજ્યના ભોગો તું જીતીશ તો ભોગવીશ અને મરીશ તો સ્વર્ગ. તારા બંને હાથની અંદર લાડવો છે. આમ કરી અને ભગવાન કર્મયોગનો મહિમા જ્યારે સમજાવે છે અને ચોથા અધ્યાયમાં જ્યારે સંન્યાસ એટલે જ્ઞાનની વાત કરે છે, આ બંને ત્રીજા અને ચોથા અધ્યાયની બંને વાતો સાંભળી અને અર્જુનના મનમાં એક ગડમથલ ઊભી થઈ જાય છે કે ભગવાન આવું કેમ બોલે? ક્યારેક કર્મના વખાણ કરે, ક્યારેક સંન્યાસના વખાણ કરે, ક્યારેક યોગના વખાણ કરે. આ ગડમથલ શરૂ થવાથી અહીં 5મા અધ્યાયની શરૂઆતમાં અર્જુન ભગવાનને પ્રથમ પ્રશ્ન પૂછી નાખે કે બેમાંથી એક મારું જેમાં કલ્યાણ હોય ને એ વાત તમે મને સમજાવો એમ કે. તેથી શ્રેય એટલે પૌરાણિક કલ્યાણ. શ્રેય અને પ્રેય બે શબ્દ આ શ્લોકની અંદર અહીંયા અર્જુને વાપર્યા છે. શ્રેય એટલે પૌરાણિક કલ્યાણ. કેવું? મર્યા પછીનો જે આપણે સ્વર્ગની ઘણા બધા વાત કરે ને, ઘણા મોક્ષની વાત કરે, ઘણા સ્વર્ગની વાત કરે, ઘણા અક્ષરધામની વાત કરે, એની વાત અર્જુન અત્યારે કહે છે કે શ્રેય એટલે પૌરાણિક કલ્યાણ, શ્રેય એટલે આત્મિક કલ્યાણ. મારા આત્માનું કલ્યાણ થાય એને શ્રેય શબ્દ વપરાય છે. પછી અંતર્ગત કલ્યાણ એટલે કે જીવન વિકાસાર્થનો જે વિચાર કરવામાં આવે છે તેને શ્રેય
કહેવામાં આવે છે. જીવન વિકાસના બારામાં જે કૃતિઓ કરવામાં આવે છે, જે કાંઈ વિચારો કરવામાં આવે છે, એને શ્રેય શબ્દ કહેવામાં આવે છે. શ્રેય એટલે આધિભૌતિક સુખો, ઇન્દ્રિયોના સુખો. પ્રેય એટલે શું છે? પ્રેય એટલે ઇન્દ્રિયોને સુખ મળે, પછી મને વૈભવ મળે, વિત્ત મળે, સત્તા મળે, સંપત્તિ મળે, મને યશ મળે, કીર્તિ મળે. આના માટે પ્રેય શબ્દ છે. એટલે કે છે પ્રેય એટલે આધિભૌતિક સુખો, ઇન્દ્રિયોના સુખો, જાગતિક આનંદ મળે એટલા માટેના સુખો. એમ સંસ્કૃતની અંદર પ્રેય શબ્દ વાપરવામાં, આના માટે સંસ્કૃત સાહિત્યની અંદર પ્રેય શબ્દ વાપરવામાં આવ્યો છે. શ્રેયસ પ્રેયસ, બે શબ્દ, શ્રેયસ પ્રેયસ, આવા બે શબ્દો અહીંયા શાસ્ત્રકારો વાપરે છે. ચોથા અધ્યાયમાં ભગવાને કુરુ કર્મેવ એટલે કે કુરુ કર્મેવ તસ્માત્મ પૂર્વે તરહ કૃતમ, આવું કહીને કર્મ યોગ પર જોર ભગવાને આપ્યું છે. તું અવશ્ય કર્મ કર, તારા દાદાએ કર્મ કર્યું. ભગવાન ત્રીજા અધ્યાયની અંદર આવી રીતના કર્મયોગનું મહત્ત્વ સમજાવતા અહીંયા અર્જુનને ભગવાન કહે છે કે તારે કર્મ શા માટે કરવું જોઈએ? તો કે તારા પિતાએ કર્મ કર્યું, એના પિતાએ કર્મ કર્યું, તારા પરદાદાએ કર્મ કર્યું, કર્મ વગર આ સૃષ્ટિમાં કોઈ રહ્યું નથી. એમ કરી અને ભગવાન અહીંયા ચોથા અધ્યાયની શરૂઆતની અંદર 3 શ્લોક આપી અને અહીંયા સૂર્યનું દ્રષ્ટાંત આપીને કર્મયોગનું મહત્ત્વ સમજાવે છે. આ જે કર્મયોગ છે ને, એ કર્મયોગ પહેલાં મેં સૂર્યને કીધો, સૂર્યએ મનુને કીધો અને મનુએ ઈશ્વાકુને કીધું ને આમ કર્મયોગની સતત ધારા વહેતી રહેલી છે. તેથી કર્મ તો તારે કરવું જ જોઈએ. એમ ત્રીજા અધ્યાયની અંદર જ્યારે ભગવાન એને સમજાવે છે. તેથી અહીંયા કહે છે કે ચોથા અધ્યાયમાં ભગવાને કુરુ કર્મે, તું અવશ્ય કર્મ કર, તારા દાદાએ કર્મ કર્યું, પરદાદાએ કર્મ કર્યું, મહાપુરુષોએ કર્મ કર્યું, સાધકોએ કર્યું અને સિદ્ધ પુરુષો જે પહોંચી ગયા છે ને એ બધા કર્મ તો કરે જ. કર્મ કર્યા વગર આ જગતમાં કાંઈ મળતું નથી. બરાબર? વિદ્યા જોતી હોય, વિત્ત જોતું હોય, ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરવાની હોય, 3 મુખ્ય વસ્તુ છે. વિદ્યા, વિત્ત અને ભગવાન, 3ની જો પ્રાપ્તિ કરવાની છે તો કર્મયોગ વગર શક્ય નથી, પુરુષાર્થ વગર શક્ય નથી, મહેનત વગર શક્ય નથી. એમ અત્યારે અહીંયા કહે છે. ભગવાન પાસે પહોંચેલાઓએ કર્યું અને પહોંચાડવા વાળાઓએ પણ આ જ ધંધો કર્યો છે. બધાએ કર્મ કર્યું છે માટે પણ કર્મ કરવું જોઈએ. એમ ભગવાન ત્રીજા અધ્યાયની અંદર આ કર્મયોગની વાત કરે છે. ચોથા અધ્યાયની અંદર જ્ઞાનયોગની વાત કરે છે. બંને બેવડી વાત એક સાથે અર્જુનની પાસે આવવાથી અર્જુન થોડોક મૂંઝાયેલો હોય એવું લાગે છે. એટલે મૂંઝાયેલો જે હોય એના મનમાં કાંઈ પ્રશ્ન ઉદ્ભવતા હોય તો જે જાણે છે એને ફટોફટ પૂછી નાખવા જોઈએ. તેથી રાહ જોઈએ. ભગવાન તો થંભી ગયા. 42મા શ્લોકની અંદર ચોથા અધ્યાયના 42મા શ્લોકમાં ભગવાને કહી દીધું કે જ્ઞાન જેવું ઉત્તમ આ જગતની અંદર કોઈ સાધન નથી. માટે જેણે જ્ઞાનથી જ ભગવાનને પ્રાપ્ત કર્યા છે એવા જ્ઞાનયોગનો આશ્રય લઈ અને તું આવી રીતનું જીવન જીવવાનો પ્રયત્ન કર. આમ કરી અને ભગવાન થંભી ગયા. બરાબર? ભગવાન કે હવે મારે બોલવું નથી. આની જિજ્ઞાસા કેવી છે? આ કાંઈ મને આગળ કાંઈ પૂછે છે? મેં તો કહી દીધું કે જ્ઞાન જેવું પવિત્ર આ જગતમાં બીજું કોઈ સાધન નથી. આમ કરી અને ભગવાન અટકી ગયા અને અટકા પછી ભગવાન અર્જુનની સામે જોવે છે કે આ ભાઈના મનમાંથી કાંઈ અહીં જિજ્ઞાસા આવે છે, કાંઈ જાણવાની ઈચ્છા તમન્ના થાય છે. અને અર્જુનના મનમાં એ જ તમન્ના હતી કે મારે કાંઈક વધારે વિશેષ જાણી લેવું છે. તેથી ભગવાન બોલે એ પહેલાં જ અહીંયા અર્જુને 5મા અધ્યાયની શરૂઆતમાં પ્રશ્ન પૂછી નાખ્યો છે કે ભગવાન અને સંન્યાસ યોગની જે બેવડી જે વાત કરી છે ને એ કદાચ બંને અહીંયા પરબ્રહ્મ પરમાત્મા સુધી લઈ જવાવાળા બંને તત્વો હશે, પણ આ બંનેમાંથી એક વધારે શ્રેય હોય, કલ્યાણકારક હોય ને એ તમે મને કહો. તેથી હે ભારત, તું સમત્વ બુદ્ધિરૂપી યોગમાં સ્થિર થઈ જા. અજ્ઞાનથી હૃદયમાં ઉત્પન્ન થયેલા સંશયને જ્ઞાનથી નષ્ટ કરીને. કેવો તારા મનમાં જે અજ્ઞાનથી સંશય જે પેદા થયો છે ને
એ જ્ઞાનની તલવારથી તું એને સેદી નાખ. આમ ભગવાન પોતે કહે છે જ્ઞાનની તલવારથી તું એને સેદી નાખ અને ઊભો થા અને કર્મ કર. ભગવાને શરૂઆતમાં કર્મ કરવાનું કહ્યું છે અને વચ્ચે વચ્ચે જ્ઞાનની પણ ભગવાને વચ્ચે વચ્ચે ઘણી બધી વાતો સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. તેથી જ્ઞાન જો મેળવવાનું હોય ને તો મહાપુરુષોની પાસે જવું પડે. તેથી ઘણીવાર આપણને પુરાણોમાં અને વાર્તાની અંદર ઘણી જગ્યાએ આપણે જોવા મળે છે કે ઘણીવાર યાજ્ઞવલ્ક જનક રાજાના દરબારમાં ગયા છે અને જનક રાજાની સાથે બેસી અને ઘણો બધો વાર્તાલાપ કરીને બંનેએ અરસપરસ જ્ઞાનની આવી રીતની સરવાણી વેતી કરી છે. પણ એક બાજુ હોય તો ચાલે નહીં, બે બાજુ હોવું જોઈએ. તેથી યાજ્ઞવલ્કને લાગ્યું કે હું તો અવારનવાર જનકપુરીમાં આવી અને મારા શિષ્ય જનક રાજાને ઘણી બધી વાતો કરું છું, પણ એકવાર જનક રાજાએ પણ મારા તપોવનમાં તો આવવું જોઈએ. કેવી રીતના આવે છે એનું વર્ણન શાસ્ત્રકારો કરે છે. પાણી થઈ ગયો. ગીતા અધ્યાય 5મા અધ્યાયની આજે શરૂઆત થઈ. અર્જુનના પ્રશ્નથી શરૂઆત થઈ. અર્જુન ઘણો મૂંઝાયેલો હોય ને એવું આ વ્યાસને લાગે છે. એટલે મૂંઝાયેલો અર્જુન ભગવાનને પ્રશ્ન પૂછી નાખે છે. એ શ્લોકથી આ 5મા અધ્યાયની શરૂઆત થાય છે. એનો આપણે વિચાર કરીએ છીએ. જ્ઞાન જેમણે પ્રાપ્ત કરવાનું હોય ને એ જે જ્ઞાની પુરુષો છે એની પાસે પણ ક્યારેક ક્યારેક જવું જોઈએ. જ્ઞાની યાજ્ઞવલ્ક તો ઘણીવાર અહીંયા જનકપુરીમાં આવીને જનક રાજા સાથે જ્ઞાનની ચર્ચા કરતા હતા. કારણ કે યાજ્ઞવલ્કના શિષ્ય કોણ હતા? જનક રાજા. એટલે અહીંયા યાજ્ઞવલ્કને એમ થાય જેમ અવારનવાર હું અહીં જનકપુરીમાં આવું છું ને એમાં અહીંયા જનક રાજાએ પણ મારા તપોવનમાં આવવું જોઈએ. જો એને ખરી જિજ્ઞાસા હશે જ્ઞાનની તો એ આવશે. અને હકીકતે એને પણ જિજ્ઞાસા હતી એટલે અવારનવાર બંને મહાપુરુષો અવારનવાર મળી અને જ્ઞાનની ચર્ચા કરે છે. પણ તત્વચિંતન કરવા માટે યાજ્ઞવલ્કે પણ જનક રાજા જેવા જનક રાજાને તપોવનમાં બોલાવતા હતા. જિજ્ઞાસા જોયા વગર જ્ઞાન આપવાનું નહીં. એટલે જ વેદમાં કહ્યું છે કે ઈદ મથરમ શિષ્ય શિષ્યસ્તે દેયમ. એટલે જેને જિજ્ઞાસા નથી તેને જ્ઞાન આપવું નહીં. એમ આપણા વેદની અંદર પણ આ સિદ્ધાંત આપણા વેદોએ લખ્યો. જેને જિજ્ઞાસા ન હોય, જેને ઉત્સુકતા ન હોય, જેને જાણી લેવાની તમન્ના ન હોય ને એવા લોકોને જ્ઞાન આપવું જોઈએ નહીં. એમ આપણું વેદ પણ કહે છે. ઘણીવાર શાસ્ત્રીજીને ઘણા લોકો કહે કે શાસ્ત્રીજી ગીતામાંના 10 શ્લોકો મને ખૂબ ગમે છે, સદાય કાળ મારું કલ્યાણ કરનારા છે. 10 શ્લોકથી પછી બીજા શ્લોકમાં મને કોઈ રુચિ પડતી નથી. એમ ઘણીવાર શાસ્ત્રીને ઘણા લોકો ઘણી રીતે પ્રશ્ન કરે. એનું કારણ શું? એનું કારણ એ છે કે પોતાનું શાણ લઈને ગીતા સાંભળવા બેઠો છે. એને એમ થાય મને લગતા જો 10 શ્લોક એ મારા માટે છે, બાકી મારા માટે આ શ્લોકો નથી. એમ શાણ લઈને બેઠો છે. તેના મગજમાં તે પૂર્વગ્રહ બંધાઈ ગયો છે. તેને આ 10 શ્લોક અનુકૂળ છે એવું શાણ લઈને બેઠો છે. એટલે પૂર્વગ્રહ લઈને જે ગીતા મહાભારત રામાયણ અથવા સત્સંગમાં બેસે પૂર્વગ્રહ રાખીને તો એ જ્ઞાન એના જીવનમાં ઉતરતું નથી. એમ એટલે આમણે કોનું સાંભળ્યું? તેમણે કૃષ્ણનું સાંભળ્યું નહીં, પોતાનું સાંભળ્યું. તેને અનુકૂળ એવું ગીતાનું બોલવું આવ્યું તે જ તેને માન્ય કર્યું. તેથી અહીંયા એને પૂર્વગ્રહ બંધાઈ ગયો. ગીતામાં તો ઘણી વાતો ઘણા શ્લોકો ઘણી રીતે સારી રીતે કહેવામાં આવ્યા છે, પણ પોતાને અનુકૂળ હોય એટલું જ લેશે. એટલે ગીતા સાંભળ્યા પછી એણે સાંભળ્યું કોનું? પોતાનું. પોતાને અનુકૂળ હતા એટલા શ્લોકો એણે સાંભળ્યા. એમ કે તો કૃષ્ણનું સાંભળ્યું નહીં. એમ એટલે એમણે કોનું સાંભળ્યું? તેમણે કૃષ્ણનું સાંભળ્યું નહીં, પોતાનું સાંભળ્યું. તેને અનુકૂળ એવું ગીતાનું બોલવું આવ્યું તે જ તેણે માન્ય કર્યું. આ એનો પૂર્વગ્રહ છે. તેથી શ્રવણ કર્યા પછી ગીતા એના જીવનમાં ઉતરતી નથી. એમ કે પૂર્વગ્રહો જવા જોઈએ. કેવી રીતે જાય? જેની પાસે ગયા હોઈએ તેના પર 100% વિશ્વાસ હોય તો જ માણસના પૂર્વગ્રહ જાય, નકર જાય નહીં. ગોકુળની અંદર એક ઘટના બની. એ અવારનવાર આપણે એનું વર્ણન પણ કરીએ છીએ કે ભગવાને જ્યારે 11 વર્ષને 52 દિવસ સુધી ગોકુળની અંદર જે વખતે ઘણી પ્રકારની લીલાઓ કરી એ લીલાઓનો આ પ્રસંગ અહીંયા
પાંડુરંગ શાસ્ત્રી દાદા ઘણીવાર આ શ્લોકના માધ્યમથી આપને સમજાવવા માગે છે કે ગોકુળમાં રહેલા લોકોનો કૃષ્ણ ઉપર એટલો બધો એટલે અલૌકિક પ્રેમ હતો અને વિશ્વાસ હતો કે પેઢીઓના પેઢીઓથી ચાલતી રહેલી ઇન્દ્ર પૂજા બંધ કરી અને કૃષ્ણે એક જ પ્રવચનની અંદર રાત્રે બધાને સમજાવ્યું કે આવતીકાલે આપણે ઇન્દ્રની પૂજાની જગ્યાએ ગોવર્ધનની પૂજા કરવાની છે. રૂઢિઓથી વર્ષોથી જે પરંપરા ચાલી આવતી હતી એ પરંપરાને એક જ પ્રવચનમાં અથવા એક જ વાત અડધો કલાકની વાત કહેવાથી જો આ બધા માની જતા હોય તો એનો અર્થ એવો થયો કે કૃષ્ણ ભગવાન ઉપર બાળકથી માંડી અને વૃદ્ધોને આંતરડાનો પ્રેમ હતો. ભગવાન ઉપર 100%નો દ્રઢ વિશ્વાસ હતો. તેથી રાત્રે જે કાંઈ પ્રવચનમાં ગ્રામસભાની અંદર કૃષ્ણએ કીધું એવી રીતે બંધાય, અજ્ઞાનથી બંધાય, સ્વાર્થથી બંધાય, ભીતિથી બંધાય. આને મનુએ પૂર્વગ્રહ કીધો છે કે ઘણા આપણા જે ગ્રહો છે ને એ ઘણા બધા ગ્રહો આવી રીતના કાં તો અજ્ઞાનથી બંધાય, કાં તો આવી રીતના સ્વાર્થથી બંધાય, કાં તો ભીતિથી બંધાય. ઘણા બધા પૂર્વગ્રહો બંધાઈ જશે. એક બેરિસ્ટર શાસ્ત્રીજીને મળવા માટે ગયો. મનુના વિરુદ્ધમાં 3-4 કલાક એણે ચર્ચા કરી. મનુએ આખા સમાજને બગાડી નાખ્યો. મનુસ્મૃતિ લખીને ઘણું એ બેરિસ્ટર બહુ મોટો વકીલ હતો એટલે એણે ઘણી બધી આમ તેમ વાતો કરી. શાસ્ત્રીજીએ 2-2.5 કલાક સુધી જે કાંઈ મનુના બારામાં મનુના વિરોધમાં જે કાંઈ વાતો કરી તે બધી શાસ્ત્રીએ શાંતિથી સાંભળી. તે બોલ્યો કે મનુએ સ્ત્રીઓની કિંમત ઘટાડી નાખી છે. હું પહેલો જ અહીંયા દાદા પાંડુરંગ શાસ્ત્રી ઉપર એને આરોપ કર્યો કે મનુએ મનુસ્મૃતિમાં લખ્યું છે કે ન સ્ત્રી સ્વાતંત્ર્ય મહર્તી, સ્ત્રીને સ્વાતંત્ર્ય હોતું નથી. શાસ્ત્રીજીને કીધું કે મનુએ ખૂબ જ સ્ત્રીઓ ઉપર અન્યાય કર્યો છે. નહીં એટલે કે ન સ્ત્રી સ્વાતંત્ર મહર્તી એટલે સ્ત્રીઓને સ્વતંત્રતા નથી એવું આ એક લીટી વાંચી અને શાસ્ત્રીજીની પાસે ચર્ચા કરવા માટે આ બેરિસ્ટર આવ્યો. 2.5-3 કલાક સુધી ચર્ચા થઈ. શાસ્ત્રીજીએ તે કયા સંદર્ભમાં કહ્યું, શા માટે કહ્યું, કયા સિદ્ધાંત લઈને મનુએ આ વાત કીધી છે તે તમે વાંચ્યું? એ કે વાંચ્યું નથી, ખાલી આ એક સિદ્ધાંત વાંચ્યો છે કે સ્ત્રીઓ ઉપર મનુએ ભારે અન્યાય કર્યો છે. આવો સ્ત્રીના વિરુદ્ધની અંદર ઘણું બધું આ ભાઈ બોલ્યા ત્યારે દાદાએ કીધું કે એ તમે કાંઈ વાંચ્યું છે? એ સિદ્ધાંત કયા અર્થમાં, ક્યારે, કેવા સમયમાં, કેવી સ્થિતિની અંદર આ મનુએ આ શબ્દ વાપર્યો છે તમે ક્યારે અભ્યાસ કર્યો? તો કે ના, અભ્યાસ કર્યો નથી, પણ એણે તો કીધું છે કે સ્ત્રીઓને સ્વાતંત્રતા નથી એમ કરી અને એનો અન્યાય છે. ત્યારે શાસ્ત્રીએ તે બેરિસ્ટરને કહ્યું કે મનુએ કયા સંદર્ભમાં કહ્યું, શા માટે કહ્યું, કયા સિદ્ધાંતને ધ્યાનમાં રાખીને કહ્યું એ તમે વાંચ્યું છે? તમે અજ્ઞાનથી પૂર્વગ્રહ મનુસ્મૃતિ અને મનુ ઉપર બાંધીને બેસી ગયા છો. ભલે મોટા બેરિસ્ટર હોય, ભલે જજ તરીકે તમે આવી રીતની સારી સમાજની સેવા બજાવતા હોય, પણ મનુ પ્રત્યે તમારો પૂર્વગ્રહ બંધાઈ ગયો છે કે મનુએ સ્ત્રી સમાજ ઉપર ખૂબ જ મોટો અન્યાય કર્યો છે. દાદા કે એવું નથી, તમે પૂર્ણ મનુસ્મૃતિ વાંચો ને તો કયા સંદર્ભમાં, કયા હેતુથી, કઈ જગ્યાએ કેવી રીતનો એ શબ્દ બેસાડ્યો છે એ વાંચો તો તમને આગળ પાછળ વાંચો તો જ એ સિદ્ધાંતની ખબર પડે. એમ કે સ્ત્રી પૈસા કમાય નહીં એમ મનુએ કહ્યું છે. સ્ત્રી કમાય નહીં તો એને સંભાળે કોણ? આવી દલીલ બેરિસ્ટરે અહીંયા મનુની એક લીટી વાંચ્યા પછી, મનુસ્મૃતિની એક લીટી વાંચ્યા પછી આ બેરિસ્ટરે અહીંયા શાસ્ત્રી ઉપર આ બધી પ્રહારોને દલીલો કરવાની શરૂઆત કરી. શું કીધું
કે સ્ત્રી જો કમાય નહીં તો એ પોતાનું ભરણ પોષણ કેવી રીતે કરી શકે, તેથી સ્ત્રીઓને ઘરની બહાર નીકળીને કમાવા ન જવું જોઈએ. આ લખીને તમે સ્ત્રીઓને ખૂબ મોટો અન્યાય કર્યો છે. એમ બેરિસ્ટરે જ્યારે પાંડુરંગ શાસ્ત્રીને જ્યારે આ વાત કરી, સ્ત્રી પૈસા કમાય નહીં એમાં મનુએ કહ્યું છે, સ્ત્રી કમાય નહીં તો એને સંભાળે કોણ ભાઈ? આ પ્રશ્ન લઈને બેરિસ્ટર આવ્યા હતા. કેવા? આ એક પ્રશ્ન લઈને બેરિસ્ટર અહીંયા શાસ્ત્રીજીની પાસે આવ્યા હતા. ત્યારે શાસ્ત્રીજીએ બહુ સરસ રીતે સમજાવ્યું કે ભાઈ તમે મનુસ્મૃતિને આગળ પાછળ વાંચી નથી, ખાલી એક જ સિદ્ધાંત લઈને તમે આવ્યા છો. ખરેખર મનુસ્મૃતિના આગળનો જે મનુએ જે લખ્યું છે ને એ તમે વાંચો તો ખબર પડે કે સ્ત્રી કોના ઉપર આધારિત છે. પિતા રક્ષતી કૌમારમ, આ મનુએ મનુસ્મૃતિમાં લખ્યું છે. આ બેરિસ્ટરને દાદાએ સમજાવ્યું કે આ શ્લોક તમે મનુસ્મૃતિમાંથી વાંચો નથી, ખાલી આ લઈને આવ્યા છે કે જો સ્ત્રી ઘરનો ઉમરો ઓળંગી બહાર કમાવા ન જાય તો એનું ભરણ પોષણ કેવી રીતે ચાલે. તમે સ્પષ્ટ ના પાડી છે કે સ્ત્રીએ કમાવા જવાનું નથી, તેથી સ્ત્રી ઉપર મનુએ ખૂબ જ મોટો અન્યાય કર્યો છે. આ એની દલીલ હતી. એ દલીલ દાદાએ સાંભળીને દાદા કે તો એના પછીનો શ્લોક મનુએ જે લખ્યો છે એ તમે વાંચો? તો કે ના, એ તો મેં વાંચ્યો નથી. તો કે દાદા કે હું તમને સંભળાવું કે મનુસ્મૃતિમાં એના પછીનો જે શ્લોક લખ્યો છે ને શું છે કે પિતા રક્ષતી કૌમારમ. 1 થી 16 વર્ષની જ્યારે કન્યા થાય ને ત્યારે પિતા એનું રક્ષણ કરે છે. શું લખ્યું છે મનુએ કે પિતા રક્ષતી કૌમારમ ભર્તા રક્ષતી યૌવનમ. 18 વર્ષ પછી એના લગ્ન થાય. ભર્તા એટલે પતિ સાથે એ જ્યારે ભળી જાય અને ત્યાર પછી એની રક્ષણ કરવાની, પછી ખાવા પીવા રહેવા કપડાની બધી જવાબદારી કોના ઉપર આવે છે? ભર્તા. ભર્તા એટલે પતિ ઉપર. એટલે અહીં કહે છે કે પહેલી જવાબદારી પિતાની આવે છે. 1 થી 16 કે 18 વર્ષ સુધી જ્યાં ઘરમાં રહે ત્યાં સુધી પિતા એનું રક્ષણ કરે છે. અને લગ્ન થયા પછી 16 વર્ષ પછીની બાકીની જે અવસ્થા છે ને એનું ભર્તા એટલે કે અહીંયા એનો પતિ એનું રક્ષણ કરે છે. એટલે પિતા રક્ષતી કૌમારે ભર્તા રક્ષતી યૌવને. યૌવનની અંદર એનો પતિ એનું બધી પ્રકારની આર્થિક હોય, સામાજિક હોય, કૌટુંબિક ઘરેણા જે કાંઈ જવાબદારી હોય છે એ કોણ ભોગવે ભાઈ? કોણ એનો પેલું વ્યવહાર કરે છે? તો કે પતિ યૌવનની અંદર આ કરે છે. ત્રીજી વાત રક્ષણ એટલે કે રક્ષતી સ્થાવીરમ પુત્ર. જ્યારે વૃદ્ધ થાય ને ત્યારે પુત્ર એ સ્ત્રીની રક્ષા કરે છે. તો આમાં ક્યાં ભાઈ સ્વતંત્રતા નથી? એ ભાઈ દલીલ લઈને જે આવ્યો હતો કે સ્ત્રીઓને સ્વતંત્રતા ન આપીને સ્ત્રીનું ઘણું બધું નુકસાન અહીંયા મનુએ કર્યું છે. દાદા કે મનુએ નુકસાન કર્યું નથી. મનુએ તો આ વ્યવસ્થા કીધી છે કે સ્ત્રીએ તો ફક્ત ઘરની અંદર બાળકોને સંસ્કાર આપવા, રસોઈ બનાવીની, પત્નીની નાની મોટી જે કામની જે હોય ને એ ઘરની અંદર સંપૂર્ણ રીતે સંસ્કારથી શરૂઆત કરી બાળકને મોટો કરી સંસ્કાર આપી સુંદર મજાનો જગતમાં રહે એની સંપૂર્ણ જવાબદારી સ્ત્રી ઉપર અહીંયા મનુએ મૂકેલી છે. શા માટે? તો કે એને કમાવા જવાનું નથી. અને તું એમ કહેશો કે કમાયા વગર સ્ત્રી પોતાની આર્થિક જવાબદારી ઉપર કેમ રહી શકે? તો બેરિસ્ટર સાથે જ્યારે ઘણી બધી આવી રીતની વાત થઈ ને ત્યારે બેરિસ્ટર કહે છે કે વાત તો તમારી બરોબર છે, મેં આ વાંચ્યું નહોતું એમ, પણ આવી સુંદર વ્યવસ્થા વિચાર તો કરો કે બાળપણની અંદર પિતા રક્ષણ કરે, યુવાનીમાં પતિ રક્ષણ કરે અને વૃદ્ધત્વ જ્યારે સ્ત્રી થાય છે ત્યારે એનો પુત્ર યુવાન થઈ ગયો છે એની જવાબદારી એના ઉપર આવી જાય છે. આમાં મનુએ ભાઈ ક્યાં ખોટું લખ્યું ભાઈ? પણ ઘણીવાર ઘણા એકાદ લીટી લઈને ઘણા લોકો દલીલો કરતા હોય છે. તેથી પિતા, માતા અને પુત્ર આ ભરણ પોષણ માટે જવાબદાર. 3 એ 3 કેવા? સ્ત્રીને કોઈ દી જૂના કાળમાં કમાવા જવાનું હતું જ નહીં. આ તો બગડેલો કાળ છે. એટલે કે ભાઈ કદાચ જો આને કાંઈ થાય એટલે એનો પતિ મરી જાય તો આનું બિચારીને હું ત્યાંથી વિચાર કરે, શું કરે? અગાઉથી મારી નાખે કે આને આ જુવાને પરણાવશું, પણ કદાચ ન હોય ને મારી છોકરી ભણેલી છે, નાની મોટી જો નોકરી મળે ને તો પછી ઓલો જાય. જવા માટે તું પરણાવે છે ભાઈ? આપણે તો અગાઉથી ન બોલવાના, ન કહેવાના શબ્દોથી ઘણીવાર આપણે આવી રીતનું ઘણીવાર સમાજમાં ખોટું મૂકતા હોય છે. મનુસ્મૃતિમાં બહુ સ્પષ્ટ રીતે સમજાવવામાં આવ્યું છે પિતા
પતિ અને પુત્ર આ ત્રણની જવાબદારી સ્ત્રીઓની રક્ષા કરવાની છે. અને એટલા માટે તો કાલ કયો દિવસ ગયો? મહિલા દિવસ ગઈકાલે ગયો ને. આખા ભારતભરની અંદર, વિશ્વની અંદર મહિલા દિન તરીકે ઉજવવામાં આવ્યો. મહિલા પણ ઊંચું માથું કરીને આમ અસ્મિતાથી જીવી શકે ને એનો એક દિવસ વિશ્વની અંદર રાખવામાં આવ્યો છે. અને એ દિવસ હતો કાલનો દિવસ, બરાબર ને. તેથી આપણે પણ આ મહિલાઓને યાદ કરી કે નહીં, બરાબર. તો આ બધે કહેવાનો અર્થ કે આ જે વાત જે લખી છે ને, આ આર્થિક દ્રષ્ટિથી લખાયેલું લખાણ છે. આગળ પાછળનો કોઈ શ્લોક વાંચતા નથી. અને ઘણા મોટા બેરિસ્ટર જેવા લોકો પણ ઘણીવાર કરે છે. દાદાએ એને એક વાત આગળની પાછી કીધી, આ તો કીધી બોલો લઈને આવ્યો તો કે સ્ત્રીનું રક્ષણ કરી શકે નહીં, તેથી એને નોકરી કે ધંધો મળવો જોઈએ. મનુએ ના પાડી છે કે ઘરમાં રહેવાનું. આ દલીલ લઈને આવેલા બેરિસ્ટરને અહીંયા દાદા આગળ કહે છે કે યત્ર નાર્યસ્તુ પૂજ્યંતે રમંતે તત્ર દેવતા. જે ઘરની અંદર નારીઓનું પૂજન થાય છે ને ત્યાં દેવતાઓ હંમેશા આનંદ કિલોલ કરતા રહેલા છે. એવું આ મનુસ્મૃતિમાં લખ્યું છે. પણ અડધું વાંચીને ઘણીવાર મનુ ઉપર આવી રીતના ખોટા આરોપો મૂકી અને ઘણીવાર મનુને લોકો ગાળો આપતા કે એને બહુ મોટો અન્યાય કર્યો છે. આ વાતની મને ખબર ન હતી, એમ બેરિસ્ટરે કીધું. તમે આટલું બધું ઊંડાણથી મનુસ્મૃતિનો અભ્યાસ કર્યો છે એ મને ખબર નહોતી. મને તો એક આ વાતની ખબર હતી. આ વાતની મને ખબર નહોતી એમ બેરિસ્ટરે કહ્યું. અર્થાત જે માણસ 2 કલાક સુધી મનુસ્મૃતિને ફટકા મારતો હતો, આ આયુષ્ય સુધી જેણે ફટકા માર્યા છે એનો મનુ અને મનુસ્મૃતિ પ્રત્યે પૂર્વગ્રહ હતો. કેવો? ઘણીવાર પૂર્વગ્રહ અજ્ઞાનથી આવે, સ્વાર્થથી આવે, ભીતિથી આવે. આવો પૂર્વગ્રહ ઘણીવાર માણસને બંધાઈ ગયો. માણસ સજ્જન હતો, સારો હતો, પણ પૂર્વગ્રહ કયો હતો? મનુની સાથે, મનુની સ્મૃતિ સાથેને પૂર્વગ્રહ હતો. આપણા પૂર્વગ્રહો કેવી રીતે બંધાય? તો કે આપણા પૂર્વગ્રહો અજ્ઞાનથી, સ્વાર્થથી બંધાય છે, ભીતિથી બંધાય છે. અને બેરિસ્ટરનો આ અજ્ઞાનથી બંધાયેલો પૂર્વગ્રહ હતો. શાસ્ત્રીજીની વાતો સાંભળ્યા પછી સ્મૃતિની એટલે કે મનુસ્મૃતિની ક્લિયરિટી થયા પછી એનો પૂર્વગ્રહ છૂટી ગયો છે, એવું અહીં છે. બીજી વાત, ગ્રંથ ઉપર માણસનો પ્રેમ હોવો જોઈએ તો જ ગીતાના શબ્દો આપણી સાથે બોલે. ગીતા પાસે પૂર્વગ્રહ લઈને બેસીએ તો ગીતા આપણી સાથે બોલતી નથી. એમ કે અર્જુનને પૂર્વગ્રહ હોવાથી તેને શંકા હતી, સંશય હતો. તે જ તેના અજ્ઞાનની ગ્રંથિ છે, બરોબર. અજ્ઞાનના ગ્રંથિ કઈ છે? અને પૂર્વગ્રહ એક તો બંધાઈ ગયો હતો. શીત્વેન સંશયમ યોગમ. આ સંશયની ગાંઠ જ્યાં સુધી છૂટે કે તૂટે નહીં ત્યાં સુધી જ્ઞાન થતું નથી. નહીતર 4થા અધ્યાયની પૂર્ણાવતી થયા પછી અર્જુનને જ્ઞાન થઈ જવું જોઈએ, પણ થયું નહીં. એનું કારણ અહીંયા શાસ્ત્રકારો લખે છે કે અર્જુનને પૂર્વ ગ્રંથિ બંધાઈ ગઈ હતી. એ ગ્રંથિ જ્યાં સુધી છૂટે નહીં, એ ગ્રંથિ જ્યાં સુધી તૂટે નહીં ત્યાં સુધી માણસના જીવનની અંદર જ્ઞાન સંક્રાંત થતું નથી. આટલું જબરજસ્ત જ્ઞાન 4થા અધ્યાયની અંદર ભગવાને જો આપ્યું હોય તો એ સાંભળ્યા પછી અર્જુનની ગ્રંથિ છૂટવી જોઈએ, પણ છૂટી નહીં. એટલે જ એને ન છૂટી એટલે પ્રશ્ન પૂછી નાખ્યો. એમ કે આ સંશયની ગાંઠ જ્યાં સુધી છૂટે કે તૂટે નહીં ત્યાં સુધી જ્ઞાન થતું નથી. એમ આગળના શ્લોકમાં છે. તેની બુદ્ધિમાં પ્રકાશ થતો નથી. ગીતા વાંચવાની, ગીતા સાંભળવાની શરૂઆત પૂર્વગ્રહ છોડીને કરવી જોઈએ. કોઈ પૂછે કે શાસ્ત્રીજી પૂર્વગ્રહને બદલે સારો ગ્રહ રાખવો જોઈએ કે નહીં, સારી ગ્રંથિ રાખવી જોઈએ કે નહીં? શાસ્ત્રી કે રાખવી જ જોઈએ. પૂર્વગ્રહ કરતાં સારી ગ્રંથિ રાખો તો જીવનમાં તાત્કાલિક જ્ઞાન આવી રીતનું આવી જાય છે. સારો ગ્રહ કે પૂર્વગ્રહ રાખ્યા વગર ગીતા સાંભળવું, વાંચવું તો ફાયદો થશે જ, પણ સાંભળતી વખતે એ આપણી પાટી કોરી હોવી જોઈએ. ઘડિયાવાળી હોય તો એની અંદર અક્ષર બરોબર ઉઠે નહીં. અર્જુન પૂર્વગ્રહથી પીડિત થયેલો બેઠો છે, તે એની ગ્રંથિ છોડતો નથી. કઈ ગ્રંથિ છે? જેવી રીતે આ શ્લોકમાં અર્જુનની જિજ્ઞાસા દેખાય છે
તેવી જ રીતે અર્જુનનો પૂર્વગ્રહ આગળના શ્લોકમાં આપણે જોયું તો એનો પૂર્વગ્રહ બંધાઈ ગયો છે. શું છે? પૂર્વગ્રહ બંધાઈ ગયો છે. અર્જુનનું માનસશાસ્ત્રીય વિશ્લેષણ કરશું તો લાગશે કે અર્જુન પૂર્વગ્રહથી ભરાઈ ગયેલો. એને પૂર્વગ્રહથી જ બીજા અધ્યાયની શરૂઆતમાં જ એને બંધાઈ ગયો છે. તે અર્જુનને શંકા ઊભી કરે છે. નહીં તો વાસ્તવિક ચોથો અધ્યાય સાંભળ્યા પછી એની શંકા ઊભી રહેવી જોઈએ નહીં. મનની અંદર સમાધાન થઈ જવું જોઈએ ચોથો અધ્યાય સાંભળ્યા પછી, પણ થયું નહીં. એનું કારણ આગળથી એને પૂર્વગ્રહ બંધાઈ ગયો છે. પરંતુ અર્જુનને પોતાને અનુકૂળ છે તેવું અને તેટલું જ અને તે અર્થમાં સ્વીકારવું છે. હું મને જેટલું અનુકૂળ છે, ભગવાનને ગમે તેટલી જ્ઞાનની વાત કરવી હોય, કર્મની વાત કરવી હોય, સંન્યાસની વાત જેટલી કરવી એટલે ભલે કરે, આપણે કાંઈ વાંધો નથી. પણ મારે જે જોઈ છે ને એટલું જ હું પકડવાનો છું. બાકી બધું એટલે અહીંયા 4 અધ્યાય કીધા પછી અહીંયા પણ અર્જુનની ગ્રંથિ છૂટતી નથી. આપણે પણ ઘણીવાર બીજાનું સાંભળતા જ નથી. આપણે આપણું સાંભળીએ છીએ. કૃષ્ણનું સાંભળવું જોઈએ, કૃષ્ણનું સાંભળવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. આપણે ખાલી આપણને અનુકૂળ હોય એટલું સાંભળી તો એ આપણે કૃષ્ણનું સાંભળ્યું નથી, આપણું પોતાનું સાંભળ્યું છે એમ સમજી શકાય. તેથી અર્જુનની પોતાની નક્કી કરેલી ઘણી બધી ધારણાઓ છે કે હાથમાં એનો પૂર્વગ્રહ શું છે. હવે એ પૂર્વગ્રહ અર્જુનનો કયો છે ને એ આ સમજી લેવા જેવું છે. નહીંતર ચોથો અધ્યાય સાંભળ્યા પછી અર્જુનને એકેય પ્રશ્ન પૂછવાની જરૂર રહેતી નથી. એટલું બધું તત્વજ્ઞાન ભગવાને એને ચોથા અધ્યાયમાં સમજાવી દીધું છે. પણ અર્જુનની પોતાની નક્કી થયેલી ધારણા છે કે હાથમાં કમંડળ લઈને સંન્યાસ લેવો. આવી ગાંઠ, આવો પૂર્વગ્રહ તેમણે બાંધી જ રાખ્યો છે. એ ગાંઠ બાંધીને જ બેસી ગયો છે. હું હાથમાં કમંડળ લઈ હિમાલયમાં જઈશ, ગંગા નદીના કિનારે નાની એવી ઝૂંપડી બાંધીશ અને ભગવાનનું સ્મરણ કરતો કરતો મારે બાકીની જિંદગી પૂરી કરવી છે. મારે ગમે એટલા જ્ઞાનની ચર્ચા ભગવાન મારી સાથે કરે, પણ મારે કર્મયોગ કરવો નથી. મારે તો જ્ઞાનની જ ઉપાસના કરવાની છે. આવી ગાંઠ બાંધીને અર્જુન બેસી ગયો છે. એટલે ચોથો અધ્યાય સાંભળ્યા પછી એની ગાંઠ છૂટતી નથી. તેથી તરત જ અહીંયા 5મા અધ્યાયની શરૂઆતની અંદર ભગવાનને સીધો પ્રશ્ન પૂછી નાખે છે. અર્જુનને અનુકૂળ કેટલું છે તેટલું તે ટીપીને ઉપાડે છે. હું એને જેટલું અનુકૂળ છે તેટલું ટીપીને ઉપાડે છે અને વારંવાર સંદેહ અને શંકા ઊભી કરે. વારંવાર જો કેટલા શ્લોકમાં આવ્યું. નકર ભગવાને બહુ ક્લિયરિટીથી બધી જ વાતો એને સમજાવી દીધી, પણ છતાંય વારંવાર એને સંદેહ અને શંકાઓ ઊભી થાય છે. તેમનું નક્કી જ હતું કે કમંડળ લઈ અને ગંગા નદી કિનારે બેસી જાય. આ એનું પાક્કું જ હતું. એમ ભલે હું ગમે તે પ્રશ્ન પૂછીને ભગવાનને આડે હવડે લઈ જાય અને મારે તો જ્ઞાનની સાધના કરીને મારે જ્ઞાની બનીને જ મારે મુક્તિ મેળવવાની છે, આટલું એના મનમાં ગાંઠ બંધાઈ ગઈ હતી. તેથી ઘણીવાર ગાંઠો છૂટતી નથી અને વારંવાર ભગવાનને આ પ્રશ્ન પૂછી નાખે છે. ચોથા અધ્યાયની શરૂઆતમાં અર્જુન જે બોલ્યો છે તે પૂર્વગ્રહથી ભરેલું હોવાથી અર્જુનના મનમાં સંશય ઊભો થયો છે. અથવા કામધેનુ છોડવી નહીં. ભગવાન કામધેનુ છે. કામધેનુ જ્યાં સુધી લાત મારતી નથી ત્યાં સુધી એમાંથી અમૃત પીતા રહેવું. આ એક પણ કારણ અર્જુનનું હોઈ શકે કે વારંવાર પ્રશ્ન પૂછી અને એમાં જે કાંઈ દોવા જેવું ને લેવા જેવું છે ને એ મારે લેવાનું. એક કદાચ આ પણ એક આ વાત હોઈ શકે છે. એમાં આપણું અનુમાન છે કે આ કામધેનુ માંડ હાથમાં આવી છે. આને જેટલું દોઈને પીને જેટલું સમૃદ્ધ થવાય ને એટલું સમૃદ્ધ થવાનો પ્રયત્ન કરવો. એક વાત કદાચ અર્જુનના મનમાં 7મા પડદે એક પણ વાત આ હશે. બીજી વાત એના મનમાં એ હશે ભગવાનને ગમે તેટલું ને ગમે એવું ભલે ને કહેવું હોય તો કે, પણ મારે તો હાથમાં કમંડળ લઈને ગંગા કિનારે જઈ જ્ઞાનની સાધના કરતાં કરતાં મારે અંતે સિદ્ધિને પ્રાપ્ત કરવી. આ પણ વાત હોય શકે. એટલે અનેક આવી રીતની વાતો હોઈ શકે. ભગવાન કામધેનુ છે. કામધેનુ જ્યાં સુધી લાત મારતી નથી ત્યાં સુધી અમૃત પીતા રહેવાનું. આ એક કારણ પણ હોઈ શકે. જે હોય તે પણ અર્જુનના મનમાં સંશય પેદા થયો છે અને પ્રશ્ન પૂછી નાખ્યો. જે હોય તે પણ અર્જુનના મનમાં એક સંશય ઊભો થયો છે અને ભગવાને અહીંયા પ્રશ્ન પૂછે. પહેલું કમંડલ, બીજું કામધેનુ અને ત્રીજું કારણ એ પણ હોઈ શકે
કે ભગવાન જાણવા માગે છે કે અર્જુનની જિજ્ઞાસા જ્ઞાન મેળવવા પાસે કેટલી. જ્ઞાન જેવું પવિત્ર આ જગતમાં બીજું કોઈ તત્વ નથી. એટલે ભગવાન થંભી ગયા પછી ભગવાન એના સામે નજર કરે છે કે આ ભાઈને વધારે કાંઈ જાણવાની જિજ્ઞાસા, પૂછવાની જિજ્ઞાસા છે. એટલે કદાચ ભગવાન થંભી ગયા. એટલે ભગવાન 5મા અધ્યાયની અંદર ભગવાન બોલવાની શરૂઆત કરતા નથી કે આ ભાઈના મનમાં કંઈ જિજ્ઞાસા છે, જ્ઞાનની કાંઈ ઉતાવળ સાંભળવાની છે કે આવી રીતે ભગવાન થંભી ગયા હોય એવું કદાચ કારણ હોય. પહેલું કમંડલ, બીજું કામધેનુ અને ત્રીજું કારણ એ પણ હોઈ શકે ભગવાન જાણવા માગે છે કે અર્જુન જિજ્ઞાસુ છે કે નહીં, ખાલી પૂછવા ખાતર પ્રશ્નો પૂછે છે કે એને જ્ઞાન મેળવીને, સિદ્ધિ મેળવીને પોતાનું કલ્યાણ કરવા માટે પ્રશ્ન પૂછે છે. ટાઈમ પસાર કરવા તો પૂછતા નથી ને. ઘણીવાર ઘણા લોકો ટાઈમ પસાર કરવા માટે પ્રશ્ન પૂછે. શાસ્ત્રીજી પોતાનો એક અનુભવ કહે છે કે હું જ્યારે મારા નિવાસ સ્થાન ઉપર એકવાર બેઠો હતો, એવા સમયે એક બહુ વકીલ સાહેબ, બહુ મોટા વકીલ હતા. એટલે એ મારી પાસે આવ્યા, ઘણા બધા પ્રશ્નો પૂછ્યા. મેં એને ઠંડુ પાયું, જે કાંઈ એની સોપારી ખવડાવી, આગતા સાગતા જે કાંઈ હતી ને એ બધી, કે ગૃહસ્થાશ્રમ ધર્મ પ્રમાણે મેં એની આગતા સાગતા અડધી કલાક સુધી એણે ઘણા બધા પ્રશ્નો પૂછ્યા, બરાબર. અને પૂછી અને પછી ઘડિયાળમાં જોઈને કહેશે કે ભાઈ હવે દાદા હું જાઉં છું. પણ કે હજી તો આપણે જ્ઞાનની અને પ્રશ્નોની શરૂઆત કરી છે, હજી તો ઘણું કહેવાનું ને ઘણો સંવાદ બાકી છે. તો એ કે મારે 3:45ની ગાડી હતી અને પોણો કલાક ક્યાં કાઢવો એમ મને લાગ્યું ને, એટલે થયું શાસ્ત્રીજી પાસે જઈને બે હું કે 45 મિનિટ મારે ક્યાં કાઢવી, હવે મારી ઘડિયાળમાં મારા ગાડીનો ટાઈમ થઈ ગયો. એટલે ઘણા સમય પસાર કરવા માટે ઘણીવાર પ્રશ્ન પૂછતા હોય છે. ભગવાન વિચાર કરે છે કે અર્જુનના જે કાંઈ પ્રશ્નો છે એ જિજ્ઞાસાથી, જાણવાની ઈચ્છાથી કે પોતાનું શ્રેય કે કલ્યાણ માટે પૂછે છે. કે આ ટાઈમ પસાર કરવા માટે કુરુક્ષેત્રના મેદાનની અંદર એનો ટાઈમ નહીં જતો હોય કે ટાઈમ. એટલે ભગવાન આમ કરીને થોડી વાર થંભી ગયા. 4થા અધ્યાયમાં થંભી ગયા. ભગવાનને અહીંયા જોયું કે અર્જુનની થોડી જિજ્ઞાસા હોય એવું લાગે છે, પણ એના મનની અંદર એક પૂર્વગ્રહ બંધાઈ ગયો હતો એવી વાત છે. જે જિજ્ઞાસુ હોય તેને જે તત્વજ્ઞાન કહેવાનું હોય. તેથી અર્જુનની જિજ્ઞાસા એટલે કે જોવાને માટે ટોચનું તત્વજ્ઞાન કહીને ભગવાન વચ્ચે જ થંભી ગયા. હું ટોચનું 4થા અધ્યાયનું ટોચનું તત્વજ્ઞાન કહી અને ભગવાન થંભી ગયા છે કે આ ભાઈની હવે જિજ્ઞાસા કેવી રીતની છે. બોલવાનું બંધ કર્યું ત્યારે અર્જુનને પ્રશ્ન થયો, સંન્યાસમ કર્મણામ કૃષ્ણ. શું થયો? સંન્યાસમ કર્મણામ કૃષ્ણ. અર્જુન જિજ્ઞાસુ છે. અર્જુનને પ્રશ્ન કર્યો છે કે ભગવાન તમે સંન્યાસ અને કર્મની વાત કહો છો તો મારું શ્રેય શામાં છે તે મને સમજાવો. તમે કહેલી બે વાતોથી હું થોડોક મૂંઝવણમાં આવી ગયો, થોડીક મૂંઝવણમાં પણ આવી ગયો છું. આ પ્રશ્નની વાત સાંભળીને ભગવાન તરત જ અર્જુનના કલ્યાણના શ્રેયની વાત શરૂ કરી દે છે, બરાબર. અહીંયા 5મા અધ્યાયની અંદર શરૂઆતની અંદર અહીંયા એક પ્રશ્ન પૂછ્યા પછી ભગવાનને લાગ્યું કે આને જ્ઞાનની થોડી જિજ્ઞાસા તો છે જ. તેથી અહીં કહેશે કે એ કહેવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. આમ કરી અને આ બીજા શું કહેવાય 5મા અધ્યાયના બીજા શ્લોકમાં ભગવાન પોતે જ અર્જુનનો જે કાંઈ પ્રશ્ન છે ને એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા ભગવાન તૈયાર થઈ ગયા છે. અર્જુનનું માનસશાસ્ત્રી વિશેષણ એ છે કે હાથમાં કમંડલ લઈશ, ભગવાન ત્રિપુરારી, ભગવાન શિવ, ભગવાન મહાદેવનું સ્મરણ કરતાં કરતાં ગંગા નદીના પવિત્ર કિનારે બાકીની જિંદગી હું પૂરી. આ એક એની ગાંઠ તો બંધાઈ ગયેલી છે. પણ ભગવાન વિચાર કરે છે કે એમણે જે કાંઈ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે ને એ જિજ્ઞાસા વૃત્તિથી પ્રશ્ન પૂછેલો છે. તેથી જિજ્ઞાસાથી પ્રશ્ન પૂછ્યો હોય તો એની બુદ્ધિમાં, એના મનની અંદર એના મનના સંશયો દૂર થાય અને પાછો પોતાનો કલ્યાણનો જે પ્રશ્ન એને કર્યો છે કે મારું કલ્યાણ શેમાં છે એનો મારે વ્યવસ્થિત જવાબ આપવો જોઈએ. તેથી ભગવાન અહીં 5મા અધ્યાયના બીજા શ્લોકની અંદર ભગવાન પોતે જ અર્જુનનો જે કાંઈ પ્રશ્ન છે ને એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે કટિબદ્ધ થયા છે. અને એ કયા જવાબો આપે છે એનો વિચાર આપણે આવતીકાલે આપણે આવશું ત્યારે 5મા અધ્યાયના બીજા શ્લોકથી ભગવાન અર્જુને પ્રથમ શ્લોકમાં જે પૂછ્યો છે ને
એ બીજા શ્લોકમાં જવાબ આપવાની શરૂઆત કરે છે. એનો વિચાર આપણે આવતીકાલે